محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے اور بزم کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے چلیے، یہ ہے دامن یہ گریباں، آؤ کچھ کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ پورا جلسہ 3 حصوں میں بٹا ہے، نیپال، برما، سری لنکا، کہاں کہاں تک پہنچے۔ ہمیں اس بات کا پورا اطمینان ہے، تکیہ چکپیرا شاہ ہے، یہ کسی کے دروازے ہوتا تو مانا جاتا۔ آج کا جلسہ صاحب آستانہ بابا کی مزار پر ہے۔ یہاں مزار ہے اور وہ مسجد ہے، نیاز یہاں کرو نماز وہاں پڑھو، چومو یہاں پوجو وہاں۔ یہ جماعت اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم جسے پوجتے ہیں اسے چومتے نہیں، اور ہم جسے چومتے ہیں اسے پوجتے نہیں۔ نماز مسجد میں، نیاز مزار پر۔ نیاز اگر بارگاہ بے نیاز میں قبول ہو جائے تو بندہ بندہ نہیں رہتا، بندہ نواز ہو جاتا ہے۔ وہ نیاز کیسی جس پہ بندے کو ناز آ جائے۔ مشکات کی حدیث کے حصہ ہے، اس میں مفسر نے جو تفسیر بیان کی ہے، وہ نیاز کیسی جس پہ بندے کو ناز آ جائے۔ اس سے بہتر تھا کہ کوئی گناہ ہوتا، بندہ نادم اور شرمسار ہو جاتا۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ کورونا کال جب سے لگا ہے، اب لوگوں کی سوچ اور ذہنیت سب کچھ بدل گئی ہے۔ اور پھٹ کر بھی ختم ہو گیا ہوگا کہ آج کل شادی بیاہ کا دور چلا ہے، ڈی جے کے اوپر اتنا آپ لوگوں نے انعام بانٹا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھٹ کر اٹھ کر والا دور چلا گیا۔ بازار میں الگ ہو جاتے کہ کہیں ریزگاری چل جائے کہ نہیں جائے تو۔ ارے ڈی جے پہ اتنا نوجوان ناچے ہیں کہ سب کی کمر تو ایسی ہی ٹوٹی پڑی ہے، تھکے ہارے ہیں، اور بیچارے جتنا کچھ پھٹ کر رہا اے بابو سلامت، اللہ کا سلامت ہے، انتظار میں رہو گا۔ ہمیں اس بات کے اوپر آج بڑا اطمینان ہوا کہ قاری صاحب کو کہنا پڑا کہ 2 بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک بار درود شریف کی برکت کا تو یہ عالم ہے کہ درود پڑھ کے لبوں کو سجا دیا جائے، چلو زمین کو آسمان سے ملا دیا جائے۔ اور قاری صاحب کو کہنا پڑا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ تقیہ والوں خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قاری بہاؤالدین صاحب جیسے خلیق منکسب المزاج ملنسار آپ کو امام ملے ہیں۔ آج آپ نے ان سے نعت پڑھا ہے، سنا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب سے قرآن سنیے گا۔ اور یہ طے کر لیجئے، ہم اس لیے زیادہ تھکانا نہیں چاہتے کہ تھکے کو اور کیا تھکائیں۔ پیور نعت اعجاز بھائی 2-3 شعر ہم پڑھ دیتے ہیں، بالکل ہم ترنم کے شاعر نہیں ہیں۔ اعجاز میاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بھی اعجاز حسنی ہے۔ میاں حسن مجتبہ ایسے ہیں، یہ حسن و حسین 2 شہزادے ایسے ہیں مصطفیٰ کے، ان کو اگر ملا کے دیکھو تو محمد مصطفیٰ نظر آئے، اور الگ الگ سے دیکھو تو حسن حسین بن جائے۔ کمر سے سر تک امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مشابہ ہیں، اور کمر سے پیر تک امام حسین ہم مشابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ معلوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے 2 نور عین کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین بنے۔ کی جو تنویر ہے انہی کا نام حسن اور حسین ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادگان کو سلامت رکھے، اور پھر یہ حضرت بدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی امانتوں کی امین ہے، کئی ذمہ داریاں ان کے ذمہ ہیں بیچارے کی، مگر یہ بہت ہی سادہ آدمی ہے۔ امام حسن کی اولادوں میں سادگی زیادہ نہیں، غوث پاک امام حسن ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا بات ہے۔ مخدوم صاحب ارے سبحان اللہ کرا کے لیتے جاتے اچھی بات۔ گاڑی بہت اچھی ہو، ڈرائیور اچھا نہ ہو تو بیکار، بہت اچھا ڈرائیور ہو، گاڑی خراب ہو کھٹانا تو بھی منزل بیکار۔
मंजिल मिलना मुहाल हो जाता है। अब जल्दी से बढ़ करके 2-3 शेर एजाज में आप सुन लीजिए। हम शफी हजरत ने माशाल्लाह क्या करें, आज हमारी महरूमी रही है ना। हजरत मौलाना तस्वुर साहब तशरीफ रखते हैं, ये भी बेचारे निहायत ही करीमुन नफ्स आदमी है। ना मैं आपको सुन सका हूँ, ना शफी निजी हजरत हमारे शफी अच्छा रहे, ना इनको सुन सका, मैं किसी को नहीं सुन पाया। और खाली मंसूर भाई चले गए कहाँ, उनकी आवाज़ बैठ गई होगी। बड़ा खतरा है बेचारे को बुढ़ापे में आवाज़ बैठ गई। हाँ नहीं, अल्लाह ताला अच्छा रखे। नाशी पढ़ते हैं, ना शरीफ फजलो को शौक रखते हैं। और कारी बहाउद्दीन साहब तो माशाअल्लाह सदा बहार आदमी है, इनके बारे में क्या पूछना। इनको समझो खजूर का दरख्त। हाँ, हर खिजा का मौसम, पतझड़ का मौसम आता है कि नहीं, उसी को कहते हैं मौसम खिजा। खिजा का मौसम हर दरख्त के पत्तों को बहा ले जाता है, झाड़ देता है। एक दरख्त ऐसा है जिस पर खिजा का असर नहीं आता, वो है खजूर का पेड़। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में कौन है जो मोमिन की मिसाल रखता, वो दरख्त कौन है जो मोमिन की मिसाल रखता है। हुजूर ने तो ख्याल आ गया था कि अब्दुल्ला के दिल में, मगर अदब था मुस्तफा की क्या बोले। अदब की बात आई तो एक बात सुनो, रसूल अल्लाह अरफात में है, मक्का का मौजमा है, 10 ज़िलहिज्जा 9 ज़िलहिज्जा को पैगंबर है। पैगंबर ने हाथ उठाकर मक्का की तरफ कहा, लोगों ये शहर कौन सा है। सहाबा सब मौजूद हैं। पैगंबर फरमाते, लोगों ये शहर कौन सा है। लोगों ने कहा, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। फिर हुजूर ने फरमाया, लोगों आज दिन कौन सा है। सबको मालूम है कि यौम अरफा है, हम लोग अरफात में जमा है। लेकिन रसूल अल्लाह पूछ रहे हैं कि लोगों आज गुड्डू भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ ये ठीक है, कल मुशहरी वाला भी अफ्तारी वाला भी। अरे हाँ, शहरी में भी बरकत है, अफ्तारी में भी बरकत है। रोजा तो अल्लाह के लिए, उसकी जजा तो बस अल्लाह है। रमजान के महीने बहुत एहतियात रखना, आप लोग ज्यादा कारी साहब को भी तंग ना करिएगा और सब बचा के रखिएगा। फुटकर उठकर जो इधर उधर सब तकसीम करो, रमजान में अपने इमाम को भी पेश कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये नजराना मांगते नहीं, खाली मांगने वाली कोई चीज नहीं होती, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हम लोग भी तो समझे कि जिस हाफिज के जरिए, जिस इमाम के जरिए हम कुरान में अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं, जो हमें सुना रहा है, उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। नात पर तो इतना इनाम खर्चा होता है, एक एक शेर और कलाम पर तो इतना खर्चा होता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह बाबू की राना, हाँ नहीं, बच्चों भी अल्लाह के बाग के फूल है साहब। कलियां फूल सूंघे जाते हैं, फूल तोड़े नहीं जाते। ये अल्लाह के बाग के फूल है। बच्चे और बूढ़े, इनकी बड़ी कदर करो। ये जैसे सफीचा वगैरह है, ये बूढ़े लोग जो भी हैं, माँ बाप का बुढ़ापा, खानदान के, परिवार के, आबादी के, बस्ती के बूढ़े जो भी जिस कौम के भी हो, आप उनकी कदर करें। बुढ़ापा अल्लाह की बड़ी नियामत है। और बच्चे वो चाहे जिसके हो साहब, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, ये बिल्कुल सादा होते हैं बच्चे। इनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी, शरीयत की, दीन की, दुनिया की कोई कानून की गिरफ्त नहीं होती। अभी तो बच्चे हैं, इनकी गलती इनके माँ बाप को मिला सजा दी जाती है। बच्चों की गलतियों की सजा जो है उनके माँ बाप को दी जाती है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी मर्जी होगी, वो चाहे आग में जाए चाहे बाग में जाए। फिर माँ बाप भी समझ जाते हैं, भैया हम तो शादी ब्याह करके छुट्टी पाएंगे, अब अपनी अकल के होंगे, अपने मर्जी के होंगे, जो चाहे वो करें। फिर आदमी दिमागी तौर पर बूढ़ा हो जाता है, जो आखिरी संतान की शादी ब्याह कर लेता है, चाहे आखिरी लड़की चाहे लड़का, तो फिर आदमी दिमागी तौर पर बूढ़ा हो जाता है। अब हमसे क्या मतलब। जैसे मकान बनाने वाले की जगह हजरत बरामदा में है, कभी गौर करके देखना है, हर घर बनाने वाले की जगह बरामदा में है। पूरी जिंदगी तो बेचारा मकान बनाने में गुजार देता है। अब जब रहने के अंदर बेडरूम की जगह आती है, वो जब मौका आता है तो बहू बेटियों के लिए चक्कर में चला जाता है, लड़कों बच्चों के चक्कर में। अब बेचारे कितना वजू करें, कितना खखारे, कितना गरारा करें, कहाँ कहाँ कुल्ला करें, कहाँ कहाँ मश्क करें। इससे बेहतर है कि भैया बरामदे में पड़े रहते हैं। दिमागी तौर पर आदमी बूढ़ा हो जाता है। जब हमसे क्या मतलब, 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ा कपड़ा, उसी से हमारा काम चल जाएगा, लड़का बच्चा जाने। हालांकि कायदा नासिर से एक तजुर्बा, हम जिस नतीजे पर पहुंचे हजरत, बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, यानी आपका बेटा इतना बड़ा हो जाए कि बाप के साथ चलने के काबिल हो जाए, तो बाप अपने बेटे को हुक्म ना दे, मशवरा दे कि मेरी राय तो ऐसी थी, आगे आपकी मर्जी।
जब तो रिश्ता कायदे से निभा रहेगा। अगर भैया हुक्म देने लगे तो बड़ा मसला हो जाए, जिससे कि ससुर का अपनी बहू बच्चियों के साथ जुबान भी चाहिए, रहने का ढंग भी चाहिए। अरे भाई दरे करीम से बंदों को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका इस तरह मांगो ना। अदब आज चला गया है, मोहब्बत रसूल के जज्बे हमारे सीनों में नहीं रह गए हैं, आस्थानों का एहतराम चला गया। हम इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठे, साहिब मजार है, 12 के रात 12 का हिस्सा है, अब तो जिन्नातों का टाइम शुरू हो गया है। माशाल्लाह यहाँ दुआ तमीज वाले कम बाबा है, यहाँ पे आजिम जो दुआ तमीज वाले बाबा उनसे पूछना, 12 के बाद जिन्नों का टाइम शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है रात 12 से 3 ये जिन्नों का टाइम रहता है, बहुत एहतियात बरता करो। पता नहीं कौन कहाँ कैसे, भाई अल्लाह की दीगर मखलूक है ना, उसका भी तो टाइम होता है। रात को सफर आसान होता है, दिन का सफर मुश्किल होता है, इसलिए कि रात को जमीन के तनावों को समेटा जाता है और दिन में उसको फैलाया जाता है। अल्लाह वालों के लिए जमीन के तनावों को समेट दिया जाता है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मगरबी दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या है ना, वो फरमाते गुफ्तान कहते हैं कि अल्लाह वालों के लिए जमीन 2 कदम और मुझे 1 कदम भी मयसर नहीं आता। वो खड़े होते कदम बढ़ाते रोक लेते, आगे बढ़ाते फिर रोक लेते। लोगों ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हो? तब आपने फरमाया लोग कहते हैं जमीन अल्लाह वालों के लिए 2 कदम और हमें तो 1 कदम भी मयसर नहीं आती, आगे बढ़ाता हो तो जमीन के उस पार कदम चला जाता है। ये जमीन अल्लाह वालों के लिए समेट ली जाती है। वो मामूली गम था करबला का गम, हमें मुस्तमे कायनात भी होता तो उसके पांव उखड़ जाते। ये शान थी मुस्तफा के शहजादों के, इसलिए कि इमाम हुसैन को पहले से जन्नत की खुजूरें खिला दी गई थी, उन्हें पहले से जन्नत का जोड़ा पहना दिया गया था। गुलशने फातिमा के सारे गुलाब रेत पर, गुलशने फातिमा के सारे गुलाब रेत पर, सिबते नबी ने दे दिया सारा हिसाब रेत पर। चाहा था जो यजीद ने इब्ने अली की जात से, चाहा था जो यजीद ने इब्ने अली की जात से, शिमरे लई को दे दिए सारे जवाब रेत पर। चाहा था जो यजीद ने इब्ने अली की जात से, शिमरे लई को दे दिए सारे जवाब रेत पर। वो आले नबी का काम था, वो आले नबी ही कर गए, आज तक न लिख सका कोई ऐसी किताब रेत पर। नहीं भाई यजीद की मैयत का मुतालबा तो सब यजीद की मैयत का जो मुतालबा था हमारे वकील समझ के हजरत से मिल लीजिए। यजीद की मैयत का यजीद की जो मैयत का मुतालबा था वो खाली हुसैन इब्न अली से नहीं था, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से भी था, अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी था। मगर बच्चे किसके मारे गए, खेमे किसके जलाए गए? जो खत आया था यजीद ने जो बैयत का मुतालबा किया था अहले मदीना से, तो उसमें तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का भी नाम लिखा था, अब्दुल्लाह इब्न उमर का भी नाम लिखा था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी का नाम तो लिखा हुआ था। बैयत का मुतालबा चारों से था, लेकिन खेमे किसके जले? हुसैन इब्न अली के। बच्चे किसके मारे गए? हुसैन इब्न अली की। जाने किसकी जलाई गई? हुसैन इब्न अली के। निगाहें छीनी गई ज़ैनब की, हुसैन इब्न अली के बहन की। न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के बच्चे मारे गए, न अब्दुल्लाह इब्न उमर के बच्चे मारे गए, न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का खेमा जलाया गया। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि किसी के सीने में शहादत का जज्बा नहीं था। शहादत है मंजिल मकसूद मोमिन, ये तो मकसूद है मोमिन की मंजिल का, असल मकसद ही हमारा शहादत है। क्या अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के सीने में शहादत का जज्बा नहीं था? क्या अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सीने में शहादत का जज्बा नहीं था? अरे जज्बा तो उनके भी सीने में था शहादत का। मगर वाकया जो पेश आया वो हुसैन इब्न अली के साथ। पहले वो वाली बात सुनो जो अदब वाली बात हमें याद है, लेकिन थोड़ी देर की बात थी, थोड़ी देर में ज्यादा टाइम हो रहा है। भाई शहरी और इफ्तारी के लिए कल से हम आपको तैयार रहना है। 12 बज गया, मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला कल से चांद की रुयत होती है तो हमारे यहाँ मेहराब शुरू हो जाएगा, तरावीह की नमाज शुरू हो जाएगी। और ये चीज से हम फिर गुजारिश करते हैं, तकिया में हमें बार बार ये बात कहनी पड़ती है, अब की साल जैसा मजाक हुआ है आइंदा ऐसा न करना। हजरत की देख लीजिएगा, नकली नोट यहाँ ज्यादा चलने लगे। ये डीजे वाला जो माहौल है, जज़ाकल्लाह बाबू तो बड़ा ठीक है,
नकली नोट खाली भावनी साहब के साथ ये मजाक हो रहा है। तो वास्तव ये कौम अपने इमाम को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। आज नहीं हुआ ना कारी साहब, पूरा चेक कर लीजिएगा। नहीं खुदा न खास्ता सुबह रमजान की तैयारी में बाजार जाए और बेचारे दुकान वालों को ये तो सीधे साधे भाई नात शरीफ पे मौके पर नजर मिली थी, वो नजर वहां जब पेश करने लगे तो उनके हाथ पकड़ ले कारी साहब, ये दाढ़ी टोपी वाले ऐसे ही होते हैं, एक तो ऐसे ही माशाअल्लाह और दूसरे और करेला नीमी पे चढ़ जाए, क्या हशर होगा उसका। आप लोग क्या चाहते हैं साहब? थोड़ा अमल करो मगर अच्छा करो, साफ सुथरा करो, वही काम अच्छा होता है। ये डीजे वाली नोट इस महफिलों मिला नहीं, एहतियात बरता करो। नाज में खाना का माहौल तो खत्म कीजिए। सहाबा से रसूलुल्लाह पैगंबर पूछ रहे हैं, लोगों आज दिन कौन सा है, लोगों ये शहर कौन सा है, लोगों आज तारीख कौन सी है। सहाबा आज कहते अल्लाह उसका रसूल जाने। यही से फर्क महसूस करो सहाबा और ताबईन का। सहाबी ऐसे ही नहीं सहाबी बने हैं। ये बात जब सहाबा के बाद उनके ताबईन तक पहुंची तो सहाबा तो खामोश रहे, मगर जब ताबईन तक बात पहुंची तो ताबईन खामोश नहीं रहे। इस रिवायत को जब ताबईन ने सुना तो उन लोगों ने कहा, है लोगों क्या इतना मजमा था, तुमने किसी को नहीं मालूम था कि शहर मक्का है? जब रसूलुल्लाह पूछ रहे थे तो क्यों नहीं बता दिया कि या रसूलुल्लाह ये शहर मक्का है, बलद अमीन है? आप में कोई नहीं बोला। जब नबी पूछ रहे थे कि लोगों आज दिन कौन सा है, क्या तुमने किसी को नहीं मालूम था कि यौम अरफा है? बोल देते। जब पैगंबर पूछ रहे तो लोगों आज महीना कौन सा है, क्या तुमने इतना मजमा था किसी को नहीं मालूम था कि जिलहिज्जा का महीना है? अब जवाब सुनो, ईश्वर कहते हैं मोहब्बत रसूल। ताबईन ने सहाबा से पूछा तो सहाबा ने कहा, लोगों ये तो हमें मालूम था कि शहर मक्का है, ये हमें मालूम था कि दिन आज दिन यौम अरफा का है, ये हमें मालूम था कि महीना जिलहिज्जा का है, मगर महबूब की मर्जी हमें नहीं मालूम थी। नबी क्यों पूछ रहे हैं? हुजूर पूछ रहे हैं लोगों ये शहर कौन सा है, वो हम कह देते शहर मक्का है, और मुस्तफा की जबान से निकल आता नहीं ये तो शहर मदीना है, तो मक्का मक्का ना रह जाता, मदीना बदल जाता। हम जान रहे थे आज यौम अरफा है और नबी पूछ रहे थे, अगर हम कह देते या रसूलुल्लाह आज यौम अरफा है और हमें यार की महबूब की मर्जी तो मालूम नहीं थी, अगर नबी कह देते लोगों नहीं आज 9 नहीं 10 जिलहिज्जा है तो अरफा अरफा न रह जाता, 10 जिलहिज्जा हो जाता। हमें ये तो मालूम था ये जिलहिज्जा का महीना है, मगर महबूब की मर्जी क्या है? अगर हम कह देते या रसूलुल्लाह जिलहिज्जा का महीना है और मुस्तफा फरमाते कि लोगों ये मुहर्रम का महीना है तो हज जिलहिज्जा में ना होता, मुहर्रम में शुरू हो जाता। ये अदब था सहाबा का रसूलुल्लाह के साथ। आज इसी अदब की जरूरत है हमारी कौम को, हमारे बाबू अल्लाह ताला रखे आप। वैसे वो तुतुन से खाली नात वाले सुन लो, पेवर नात के जात खाली। नबी हसन सलामत रहो, नबी है हसन, सुभान अल्लाह। नबी के माने होते हैं गैब की खबरें बताने वाला। नबी नबों से मुश्तक है, गैब की खबरें बताने वाला। और नबी हसन सुभान अल्लाह बड़े लतीफ है वो। मौलाना अहमद हुसैन शेर सुन लीजिए हमसे, कोई मिलावट नहीं है इसमें, देवर नाथ का शेर है साहब। बड़े लतीफ है वो, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मोत्तर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी पर है, वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी पर है, वो तो अपने मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे जमी पर है, वो तो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और ये शेर अहले खानका और अहले मोहब्बत की नजर कर दूं साहब, जो अहले दिल है
وہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل دل ہیں وہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہیں کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ ارے قاری صاحب ماشاءاللہ یہ بہت قیمتی ہے قرآن مجید۔ انشاءاللہ تعالی تراویح میں ہر سال جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دور قرآن شریف کا مکمل فرماتے تھے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا ہوا اس سال جبریل نے 2 بار قرآن مجید کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل فرمایا ہے۔ لہذا یہ عادت ہم لوگ بنا لیں کہ قرآن مجید کا ایک دور ضرور مکمل کریں، قرآن شریف کا ایک دور رمضان شریف میں ضرور مکمل کریں۔ اگر کسی سبب سے آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم کوئی تلاوت کرے، اس کو سماعت کر لے، سن لے۔ قرآن مجید کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہم بہت لمبی ایران توران نہ جاؤ، اپنے ملک ہندوستان پڑوس کا ضلع ابھی موجودہ پریاگ راج، پہلے کا الہ آباد، ہندوستان میں علم قرات کے موجد قاری جو مانے گئے، قاری عبد الرحمن پانی پتی، قاری عبد الرحمن صاحب ہندوستان میں علم قرات کے موجد مانے گئے ہیں۔ یہ ابھی آپ انشاءاللہ کل سے قاری بہودی صاحب کے ذریعے سے اور ان کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے ماشاءاللہ تقیہ چکدیرہ شاہ کی جامع مسجد میں آپ حضرات نے قرآن شریف کا دور سنیں گے، آیتیں پڑھی جائیں گی۔ قاری عبد الرحمن صاحب یہی مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں پڑھاتے تھے۔ یہی الہ آباد کی بات بتا رہا ہوں، مدرسہ سبحانیہ میں سامنے رکھو شیرینی آ گئے بابو ماشاءاللہ، شیرینی کا آ جانا یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ختم کر دیجیے۔ جیسے ہاں دائیں بائیں مڑنا ہو تو پہلے ہاتھ دیا جاتا تب ہاتھ نہ دو، انڈیکیٹر جلائیے۔ ایک صاحب نے ہمارے ساتھ ہوا دن میں، ہم نے ان کو ہاتھ دیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا انڈیکیٹر نہیں ہے اس کو جلائیے۔ ارے میں نے کہا رات ہوتی تو جلا دیتے، دن میں نے سوچا ہاتھ دے لے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ آ رہے ہیں، اگر پتہ چلتا تو ہم نہ آتے۔ ہاں لوگ سڑک ابا کی سسرال سمجھتے ہیں، ابا کی سسرالے میں تو ننیال ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں سچی ہوتی مگر کہیں نہیں جاتی۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ باپ کا سالہ اپنا ماموں ہوگا کہ نہیں؟ ارے ہاں باپ کا سالہ اپنا ماموں تو ہوگا۔ کوئی لڑکا بھری بازار میں گیا، ابو کے سالے السلام علیکم، کیا کہے گا زمانہ؟ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ اور وہی اگر کہہ دے ماموں السلام علیکم، جیب میں پیسہ نہ ہو تو ادھار کھلا دے اس کو۔ تو بات بڑی سچی ہوتی ہے مگر کہیں نہیں جاتی۔ اسی طرح بابو ہر چیز سمجھا کرو، موقع محل دیکھو، تاج محل دیکھو یا نہ دیکھو، موقع محل دیکھو۔ ہمارے یہاں موقع محل کوئی نہیں دیکھتا، تاج محل دیکھنے کی ہوڑ لگی پڑی ہے۔ قاری عبد الرحمن صاحب قرآن مجید کے ہندوستان میں موجود علم قرات کے قاری ہیں۔ تو سنو، یہی الہ آباد میں آپ کا معمول تھا ہر نوچندی کو سنگم گھاٹ پر جاتے، سنگم گھاٹ پر، یہ پریاگ راج سنگم گھاٹ آپ جاتے اور وہاں جہاں گنگا جمنا ملتی ہے اس دھارے پہ ملاح ناؤ لیے بیٹھے رہتے، ان سے آپ ناؤ لے لیتے، کسی ایک ناؤ پر آپ بیٹھ جاتے اور اس کے بعد اس کو اشارہ کرتے، ملاح ناؤ کو یہی گنگا میں چھوڑ دیتا، ناؤ چلتی رہتی، ناؤ چلتی رہتی، اور قاری صاحب قرآن مجید میں سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے، یہی گنگا جمنا کے دھارے میں قاری صاحب قرآن پڑھتے رہتے، ناؤ چلتی رہتی۔ بیچ دھارے پر جب ناؤ پہنچتی جہاں گنگا جمنا دونوں کو مل کے سرسوتی نکلتی، بیچ دھارے میں ناؤ پہنچتی تو قاری صاحب فرماتے کہ اشارہ کرتے، ملاح ناؤ کو روک دیتا، ناؤ کو روکتا، آپ پڑھتے رہتے اور جب پلٹنے کا اشارہ کرتے پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر کے چلے آتے۔ آپ نکلتے، مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں تھا، قاری یہ قاری احمد ضیاء صاحب کے والد صاحب قاری محب الدین صاحب یہی پڑھاتے تھے۔ بڑے پرانے زمانے میں اپنے ہم لوگوں کو بہت بتنا، ہم لوگوں کو بالکل چھوٹے تھے، آپ بہت بڑے لوگوں کے زمانے میں مدرسہ سبحانیہ الہ آباد علم قرات کا مرکز مانا جاتا تھا۔ جیسے بعد میں قاری احمد ضیاء کے زمانے میں لکھنؤ قریب لوگ آ گئے، جیسے لکھنؤ سے پہلے کے نواب فیض آباد کے ہیں، فیض آباد جو آباد ہے یہ لکھنؤ سے پہلے کے نوابوں کا شہر ہے فیض آباد۔ فیض آباد کے نواب جب بھگائے گئے ہیں تب یہ آئے ہیں، اور ایک
तजुर्बा हमारा याद रखना। रायबरेली की बात खाली बता दूंगा, हम 10 गांव गिना देंगे अपने छोटे से, जो अब तक मैंने जो जाना, आप लोग हमसे बड़े कितना सोचे होंगे, खाली आप लोग गौर न किए होंगे। जिस इलाके में, जिस कस्बे में किसी बुजुर्ग का कयाम रहा और उन लोगों ने बुजुर्गों की कदर नहीं किया, उस आबादी से रौनकें बरकतें चली गई, उनकी नस्लें खत्म हो गई है। जिंदा मिसाल डलमऊ, तारीख, पुरानी तारीख आप पढ़ करके देखिए, डलमऊ ख्वाजा बद्र आलम शाह के मज़ार जहां पर हो, एक तारीख में मैंने पढ़ा था, आईने विलायत में लिखा था, अब्दुल्लाह बिन तजानी किताब में जो लिखा था, ख्वाजा साहब ने जिन्हें काशा लेके भेजा था सागर, वो बुजुर्ग जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने काशा लेके भेजा था तारागढ़ से, जाओ सागर से कहते तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जो काशा लेकर आए थे गरीब नवाज का और खाना सागर में डाला है, उनकी मज़ार यही डलमऊ में थी, यही डलमऊ में है। मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह का बचपना गुजरा है डलमऊ में। शाह मीना अर्श का नगीना, और मैंने हकीम राकिब वगैरह उनके खानदान के लोगों को देखा, घर में तवा नहीं गर्म हुआ, जो बुजुर्गों की कदर नहीं की आपने। और जिस महल्ले में मस्जिद रही और महल्ले वालों ने अगर मस्जिद का पेट नहीं भरा और उसको आबाद नहीं किया तो महल्ले वीरान हो गए भाई। अगर मस्जिद का पेट नहीं भरा तो महल्ले वीरान हो गए हैं, आबादी उलट गई है। हम 10 गांव देखा है रायबरेली के अपने इलाके में, इसलिए हमारी गुजारिश है साहब, बुजुर्गों की आशिकाना है, इनकी बरकतें और फैसले में इनका हमेशा अदब करो। मस्जिद है तो मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, मस्जिद का पेट भरो, नहीं ये मस्जिदें बददुआ देती हैं। मस्जिद का पेट सजदागाहों से है, जिक्र से है, तिलावत से है, तस्बीह से है। आप मस्जिद में हाजिरी दे गए, मर्द मस्जिद में आके नमाज पढ़े, औरतें घर में नमाज पढ़े। अक्सर देखा गया है कि मस्जिद के अगल बगल की जो चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाता है, जहां भी जाता है रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता और किसी चिराग के बस में धुआं नहीं होता। बुजुर्गों का अदब करो, इनका एहतराम करो। कारी अब्दुल रहमान साहब बहरहाल जब यहाँ आप जाते थे संगम घाट पर, तो आहिस्ता आहिस्ता जो वहां के मल्लाह थे, उन मल्लाहों में चर्चा हो गया। वो लोग जुमेरात नौचंदी को इंतजार करते थे कारी साहब का। कोई नाव में किसी मुसाफिर को नहीं बैठालता, मल्लाह अपनी नाव को धूले उले ऊद अगरबत्ती सुलगाए, लोबान उबान दिए, इंतजार करते थे। और जैसे ही कारी साहब नजर आ जाते, सब मल्लाह दौड़ पड़ते, हमारी नाव में, आप हमारी नाव में बैठे। आप किसी एक नाव में बैठ जाते और फिर कारी साहब कुरान की तिलावत करते, मल्लाह गंगा जमुना के धारे में अपनी नाव को छोड़ देता। आहिस्ता आहिस्ता वहां के जो घाट के पंडा थे, उन लोगों में एतराज हुआ। और ये तजुर्बा, ये भी कायदा है, जाने रहेगा। दौलत आती है तो हिर्स भी आती है, तमा आती है, लालच आ जाती है इंसान के अंदर। दौलत आएगी तो लालच आएगी, इसीलिए हुस्न को पर्दे में रखो, माल को तिजोरी में रखो, नजरे बद से बचो। सबसे बड़ा पहला जो सदका है वो पानी है, इसलिए कोशिश करके पानी जरूर पिलाया करो, चाहे कोई ना मिले तो बकरीन जानवरों के पिला दिया करो। और सबसे पहला गुनाह हसद है। जन्नत में हुआ, इब्लीस ने किया, हजरत आदम से किया। सबसे पहला गुनाह हसद है, तो हसद से दिल पाक करो। और मर्द पैजामा ये कोशिश करे, हमारे साथ जो है ये पैजामा घुटना जो खुला है, ये कामैन का हिस्सा, इसको खुला रखे। लिबास अपना कम से कम जितना रखे, और नमाज के लिए तो खास कर नहीं। बड़ा धोखा खतरा है, हमने कई बार कहा है, हमने देखा इसलिए मैंने कहा है। और मस्जिदों में एक जिम्मेदारी अइमा हजरात हमारी राय से अगर इत्तेफाक रखे, थोड़ा मेहरबानी होगी, वक्त जवाल भी एक खाने में लिख दे। जवाल का टाइम कई बजे से कई बजे तक है, जवाल वक्त जवाल खत्म, जवाल लिख दे कि जवाल का टाइम खत्म हो गया। इसलिए कि जवाल के वक्त तिलावत इबादत मना है। सूरज निकलने के वक्त जवाल का टाइम होता है, 20 मिनट कम से कम मकरूह वक्त रहता है। दोपहर में मकरूह वक्त रहता है जवाल का वक्त, और सूरज डूबने के बाद। इसीलिए असर और मगरिब के बीच कोई नमाज वजीफा ज्यादा नहीं है। जिक्र करते रहिए, तस्बीह पढ़ते रहिए। कज़ा नमाज के लिए भी मना है कि आप ना पढ़े।
اس سے آنکھوں کی بینائی سلب ہونے کا خطرہ ہے. زوال کا جو وقت ہے ظہر کا وقت دوپہر میں، اس سے بچا جائے. اور اس میں آسانی ہوگی کہ اگر مسجد میں جیسے انڈیکیٹر میں ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے، تب نظام الاوقات ہوتے ہیں کہ بھائی ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے کہ ظہر کا وقت، عصر کا وقت، شہری کا ٹائم، مغرب کا وقت، فجر کا وقت، اسی میں ایک وقت زوال کا لکھ دے گی. ختم زوال، یہاں سے زوال کا وقت ختم ہوتا ہے. نہیں اکثر ہوتا لوگ، اب خاص کر کے رمضان میں زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ نوجوان ہے، ذوق ہے، شوق ہے. ہم نے دیکھا تکیہ میں ایک بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کے قابل آپ حضرات ہیں. ماشاءاللہ قاری بہاؤالدین صاحب کی محنت اور ان کی خدمات بھی ہے کہ نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے. نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے. مگر اسی پر اکتفا نہ کیجئے. اس وقت تک ہمارا مقصد، ہمارا لچ پورا نہیں ہوگا جب تک ہمارے یہاں جمعہ والی جیسی جماعت ظہر میں نہ شروع ہو جائے. آپ نماز کی عادی بنیے صاحب، کوئی رعایت نہیں چلے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. روز محشر جاگداز بوت اولی پرشش نماز بوت. پہلا جو سوال ہوگا، جو پوچھ ہوگی ہم سے، وہ نماز کے بارے میں. آپ نماز کی عادی بنو. ہمارا یہ تجربہ ہے، 40 دن اللہ توفیق دیتے، بہت اچھی بات ہے. 30 دن ہر طرف چھوٹ جائے لیکن آپ نماز کو نہ چھوڑو. ٹرین جاتی ہے چلی جائے، کھیت کا طرف چھوٹتا ہے چلا جائے، دکان جاتی ہے چلی جائے، کاروبار جاتا ہے چلا جائے، جو بھی طرف جاتا ہے چلا جائے، آپ نماز نہ چھوڑیں. 30 دن پابندی کر لیجیے. 30 دن بعد انشاءاللہ ایسا ہوگا، نماز آپ کو ایسا پکڑے گی کہ چھوڑائے نہیں چھوٹے گی. آپ ذرا اس کو پکڑ کے تو دیکھیں. یہ ایسی راہ ہے صاحب، اللہ نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے. تھوڑا آپ کوشش کر کے تو دیکھیں، اس کی راہ میں آگے بڑھ کر کے تو دیکھیں. ہمارے نوجوان لڑکے سب لوگ مولوی مولانا قاری صاحب کو انعام دیا. رات میں صبح چوراہے میں ملے، کہا قاری صاحب خوب گرائے، ذرا نکال منگا لو ٹھنڈا ونڈا. ارے بھائی جب کبھی ملے قاری صاحب تو پوچھو قاری صاحب وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں. کبھی مذہبی لوگ جب ملے تو آپ ان سے مسئلہ پوچھو، دین کی باتیں پوچھو. آپ ان سے پوچھو کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل کیسے کیا جائے، وضو میں کتنی باتیں مکروہ ہیں، کتنی باتیں اس میں سنتیں کتنی ہیں وضو کی، وضو کے مکروہات کتنے ہیں، وضو کی فرائض کتنے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نماز کی شرطیں کتنی ہیں. قاری صاحب ہم پڑھ رہے تھے، خیال آ گیا تھا تو کیا کریں نماز میں. ہم گئے تو امام صاحب آپ رکوع میں چلے گئے تو ہم کو پیچھے سے موقع ملا نہیں، دیکھا 2 نوجوان آئے مسجد میں، 2 نوجوان آئے حضرت مسجد میں، اور ایک تو کہہ رہا جماعت کھڑی تھی، ایک کہہ رہا ابھی وضو کر لو، دوسرا کہا کہ ابھی چلو وضو کو چکر پڑو کہ جماعت چلی جائے گی. چلے گئے جماعت میں، نماز پڑھ کے نکلے تو جو نماز ہو گئی تو نکلے تو دوسرا کہہ رہا، میں کہہ رہا تھا نا میں وضو کرنے میں لگ جاتا تو جماعت نہ ملتی، وضو بغیر جماعت میں جا کے کھڑے ہوئے. ایسے بو رہے لوگ ہیں ہمارے ہاں نوجوان. ارے تو اللہ کے بندے سمجھو تو یار جسو نواب صاحب کے لیے آدمی صاحب اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، مولانا احمد حسین وغیرہ کو معلوم ہے کہ ایک وہ نواب صاحب کے امیر صاحب ظہر کے وقت سے افطاری کا انتظام شروع کرتے، رات کے 3 بجے شہری کے لیے جگانا، شہری کا انتظام اہتمام شروع کرتے. روزہ بالکل نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں، شہری کا بڑا انتظام، افطار میں بڑا اہتمام. تو لوگوں نے ان سے کہا حضرت آپ روزہ تو رکھتے نہیں، خالی شہری اور افطار کے انتظام کرتے ہیں. تو نواب صاحب نے غرارہ کر کے کہا میں نالائقو، کیا میں نرا کافر ہو جاؤں؟ ارے روزہ رکھنا فرض ہے، ہم سے فرض نہیں ادا ہو پا رہا ہے. شہری کرنا سنت، افطاری کرنا سنت، پہلے سنت پر تو عمل کرنے دو، فرض میں عمل بعد میں کیا جائے گا، سنت پہلے ہے. تو ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں تو بول رہے ہو ایسا نہ کرو، فرض پہلے ہے، سنت نفل واجبات سب اس کی ضمن میں ہے، سب اس کی بعد میں ہے. فرض پہلے کرو. اور نشے قطعی میں اللہ کے کلام میں جس چیز کا جواب مل جائے اس میں 8 باٹ عقل زیادہ نہ لگاؤ. سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھو تو مانو. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا اور بن دیکھے ہم نے اس کو خدا مان لیا. کیا بات ہے. اللہ رسول کی جو بات کرے چھڑکو نہیں آپ اسے. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا خاموش ہو جاؤ، نہیں سمجھ میں نہیں آتا خاموش ہو جاؤ. بزرگوں
बुजुर्गों का अदब करो, उनकी कोई हरकत हमारी समझ में नहीं आती, चुप हो जाओ, उनके ऊपर जबान तान ना करो, दराज ना करो। खताए बुजुर्गन की रफ्तन खता, बड़ों की गलती को गलती कहना भी गलती है। भाई हम नहीं समझ सकते माँ बाप उनके बुजुर्गों का भेद क्या है, उनका रम्ज क्या है, वो किस रम्ज में है, कैसे क्या कह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आता तो हम लोग चुप हो जाए। बहरहाल कारी साहब, अब वो बेचारे वहां के पंडों पे इतराज गुजरा, क्या मतलब, सारे मल्लाहों की मीटिंग किया एक दिन, ए मल्लाह इधर आओ, क्या तुम लोगों ने तमाशा बना रखा, एक तो आदमी के लिए मौलवी साहब को बैठाल करके तुम कोई मुसाफिर दिन भर कोई आदमी को नहीं सैर कराते हो, ना सब लोग इंतजार करते रहे तो अपनी नाव को धुल धुला करके साफ सुथरा करके, क्या खूबी है, धौसियाल में तो हो ही जाता है। अरे यहाँ जब इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज छोड़ के भाग गए इब्ने ज़ियाद एक धौस में, तो संगम भाग के पंडन की धौस में, अल्लाह अकबर, सारे मल्ला सिमटे, उनमें से एक बूढ़ा मल्ला तो खड़ा हो गया, ए घाट के पंडो, अगर कारी साहब इनकी खूबी को जानना चाहते हो हमसे पूछो, अगर इनकी खूबी को जानना चाहते हो आओ हमसे पूछो। ये कारी है, ये मौलवी साहब जो आते हैं, मुसलमानों में जो कुरान है उनका ईमान है कि अल्लाह का कलाम है, या बंदे का कलाम नहीं है, या रब ये हमारे परवरदिगार का कलाम है, और ये उस कुरान के हाफिज है, ये उसके कारी है, पूरा कुरान 30 पारा इनके सीने में महफूज है। हमारी नाव में जब ये बैठते हैं तो कुरान में सूरह रहमान की तिलावत करते हैं, और जब ये सूरह रहमान की तिलावत करते करते बीच धारे में नाव पहुंचती है तो कारी साहब इशारा करते हैं, बीच धारे में हम नाव को रोक देते हैं, तो गंगा जमुना की मछलियां, यही गंगा जमुना की मछलियां पानी से अपना मुंह बाहर निकाल लेती हैं, और यह कुरान की तिलावत को सुनती रहती है। ये जो कुरान पढ़ते हैं मछलियां इसी गंगा जमुना में पानी से मुंह निकाल कर जो कुरान की तिलावत को सुनती रहती है, और जब लौटने का वक्त आता है एक बड़ी मछली होती है, वो अपना मुंह हमारी नाव पर रख देती है, और उसके मुंह से एक पत्थर निकलता है जो हीरा होता है। ये वही कुरान है तकिया तकिया शाह के रईसों, जो कारी बहाउद्दीन कल से इंशाअल्लाह ताला रसेता में भी, तकिया में भी, हर जगह की मस्जिदों में मेहरा में पढ़ा जाएगा। कारी बहाउद्दीन जो कुरान पढ़ेंगे ये वही कुरान है। कल कारी अब्दुल रहमान जब पढ़ रहे हैं तो गंगा जमुना की मछलियां हीरा तलाश करके दे रही है, आज भी वही कुरान है, माना वही है, वही है। अगर दिल से कुरान पढ़ा जावे तो जो कुरान सुन करके मछलियां हीरा निकाल तलाश करके देती है, हमारा खोया हुआ वकार भी हमको मिल जाएगा, हमारी सतह भी हमें मिल जाएंगे, हमारी शौकतों पे जो सवाल आया है ये कहन के बादल छाप जाएंगे। शर्त तो ये है हम गुलाम अहमद मुख्तार बनकर कारी अब्दुल रहमान के लहजे में कुरान की तिलावत के आदी तो बन जाए, कुरान को रब का कलाम जान करके पढ़ने के आदी तो बन जाए। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ऊंचा है रिसालत का परचम, ऐसा कोई परचम क्या होगा जब हाशिर के दिल लहराएगा, उस वक्त का आलम क्या होगा। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने घरों में बहन बेटियां घर वाले हम सारे लोग रोजा का एहतराम करें, अफ्तारी का एहतमाम करें। चाहे एक घूंट पानी से अगर आपने किसी का रोजा अफ्तार करा दिया तो अल्लाह करीम अपने फजल से पूरे रोजे का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। रोजा अफ्तारी के वक्त जो होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगो। दिन के फरिश्ते लौट रहे हैं, रात वाले फरिश्ते आ रहे हैं, अल्लाह तो बड़ा अलीम व खबीर है। फरिश्ते जब लौटते हैं तो अल्लाह फरमाता मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो, ए अल्लाह तेरी जमीन पर से आ रहा हूं। मेरी जमीन पर कहां थे, तेरे बंदों के पास था। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। मलाइका अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरे बंदे भूखे हैं, तेरे बंदे प्यासे हैं,
اللہ فرماتا میرے فرشتوں کیا میرے بندوں کو میں نے رزق نہیں دیا؟ کیا ان کے پاس کھانا اور پانی نہیں ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھانے پر ان کو قدرت بھی ہے، پھر کیوں بھوکے ہیں؟ کہا اے اللہ وہ روزہ سے ہے، اے اللہ وہ روزہ سے ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے روزہ اسی لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، خدا کی خشیت آ جائے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، پانی بھی ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہمارے پاس ہے، ایک ایک منٹ ہم دیکھا کرتے ہیں جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جائے گا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں خدا کا خوف ہے تو کھانے سے ہاتھ کو روکے ہیں، پینے سے پانی کو روکے ہوئے ہیں، اور جیسے غروب آفتاب ہو جائے گا نہ ہم کھانے سے رکیں گے نہ ہم پانی سے رکیں گے۔ اس لیے ہماری طبیعت شریعت کے تابع میں ہو گئی ہے، جیو تو مصطفیٰ کے جانثار بن کر جیو، اور مرو تو محمد عربی کے غلام بن کر کے مرو۔ سبحان اللہ۔ اسلام ماحول کے ساتھ ساز باز کرنے کا عادی نہیں ہے، یہ اپنا ماحول خود بناتا ہے اور اقوام عالم کو دعوت دیتا ہے۔ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 12:30 بج گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی بڑی مصروفیت ہے، اور ہماری گھڑی میں تو 12:30 بج ہی گیا ہے، لیکن یہ حدیث شریف میں ہے 12 بجے تو گھڑی میں بجا کریں، مومن کے چہرے پہ کبھی 12 نہیں بجتے، گھڑی میں 12 بجے تو بجا کریں۔ جیسے کھجور کے پتوں پر کھجور کے درختوں پہ خزاں کا اثر نہیں آتا، ایسے ہی دنیا کی کوئی طاقت مومن کی چہرے کی شادابی کو نہیں مٹا سکتا۔ ارے میاں جہاں بجنے تھے وہاں تو 12 بجے نہیں، کربلا میں 12 نہیں بجے مومن کے چہرے پر، بھوکے پیاسے رہے مگر 12 نہیں بجے، بدر میں نہیں بجے، احد میں نہیں بجے، خیبر خندق میں نہیں بجے، تو تکیہ میں کہاں سے 12 بجے گا مومن کے چہرے پر؟ یہی تو سدا بہار چہرہ ہے، ہر حال میں مسکراتا رہتا ہے، بڑا سے بڑا غم آ جاتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں اسی نے درد دیا ہے وہی دوا دے گا، اور بڑی سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں، وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ، ہم گنتی پوری کرتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جو بھی ہے سب میرے رب کی جانب سے ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے تیرا نام لیا بس یہی تو میری زندگانی ہے۔ یہ جسم فانی ہے، سجانے سے کیا فائدہ، اور حسن دنیا کو دکھانے سے کیا فائدہ، ایسے اعمال کرو کہ روح خوشبو دے، عطر کپڑوں پہ لگانے سے کیا فائدہ۔ میں آپ سب کی موجودگی میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔